all, welcome to e-tutorial of VIJAYASREE. I am SARANGI Suresh from 2018 batch. We will discuss the topic cardiac output and stroke volume. Cardiac output. എന്താണ് cardiac output? It is the amount of blood ejected or pumped by each ventricle in 1 minute. Normal value is 5 liters per minute approximately. It is calculated by two variables. First one is stroke volume and the second one is heart rate. So cardiac output calculate ചെയ്യുമ്പോൾ it is equal to stroke volume into heart rate. അല്ലെങ്കിൽ cardiac output is the product of stroke volume and heart rate എന്നും പറയാം. So എന്താണ് stroke volume? It is the volume of blood pumped by each ventricle per beat. Normal value is 70 ml. Heart rate എന്തായിരിക്കും? Number of beats per minute. Approximately 72 beats. So ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് approximate value 5 liter നമുക്ക് കിട്ടുക. So the amount of blood passing through the heart in 1 minute is equal to 4 to 6 liter per minute. So we said that cardiac output is influenced by two variables, that is stroke volume and heart rate. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് stroke volume and factors affecting stroke volume ആണ്. So stroke volume. Stroke volume എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. It is the volume of blood pumped by each ventricle per beat and normal value is 70 ml. So what are the factors affecting stroke volume? There are three factors that influence stroke volume. First one is preload, second myocardial contractility, and the third one is afterload. Coming to the first one, preload. Preloadനെ നമുക്ക് end diastolic volume എന്നും വിളിക്കാം. end diastolic volume EDV എന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയും പറയാം. So what is preload or end diastolic volume? ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും നമുക്ക് പറയാം. It is the volume of blood remaining in each ventricle at the end of a diastole. ഒരു ഡയസ്റ്റോൾ തീരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വെൻട്രിക്കിളിലും റിമൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡിനെയാണ് നമ്മൾ end diastolic volume എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ വാല്യൂ ഈസ് 130 ml. സോ നമുക്കറിയേണ്ടത് what is the relation between preload or EDV with stroke volume? It is very simple. Preload is directly proportional to stroke volume. അതായത് preload എപ്പോഴൊക്കെ കൂടിയോ അപ്പോഴൊക്കെ stroke volume കൂടും. preload എപ്പോഴൊക്കെ കുറഞ്ഞോ അപ്പോഴൊക്കെ stroke volume കുറയും. This is explained by Frank-Starling's law of heart, which states that within physiological limits the force of contraction is directly proportional to initial length of the muscle fiber. അതായത് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മസിൽ ഫൈബർ കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷനും കൂടും. ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മസിൽ ഫൈബർ കുറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷനും കുറയും വിതിൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ലിമിറ്റ്സ്. അതായത് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ സ്ട്രെച്ച് കൂടുമ്പോൾ സാർക്കോമിയർ ലെങ്ത് കൂടും. ലെങ്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കൺട്രാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രീലോഡ്. പ്രീലോഡ് കൂടിയാൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടും. സോ നിങ്ങൾ പ്രീലോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റാർലിങ്സ് ലോ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീലോഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. അതായത് പ്രീലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടും, കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് പ്രീലോഡ്? അതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പ്രീലോഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വീനസ് റിട്ടേൺ.
എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് റേറ്റ്? അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിംഗ് കൂടും. അപ്പോൾ ഫൈബർ ലെങ്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റാർലിങ്സ് ലോ, the force of contraction is directly proportional to initial length of the muscle fiber. So muscle fiberൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷനും കൂടും. So this will increase the preload and thereby the stroke volume. അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് വീനസ് റിട്ടേൺ. So what is venous return? It is the amount of blood that returns to the right atrium from the systemic venous circulation. അതായത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഫീരിയർ വെനക്കാവം സുപ്പീരിയർ വെനക്കാവ വഴി റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ബ്ലഡിനെയാണ് നമ്മൾ വീനസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വീനസ് റിട്ടേൺ? മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 പമ്പുകളെ പറ്റിയാണ്. അതുകൂടാതെ വേറെ മറ്റ് ചില ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ പമ്പ്. നമുക്കറിയാം ലോവർ ലിംസിൽ all the veins are surrounded by skeletal muscle. So these veins contain valves that open only towards the heart. അതായത് whenever there is a contraction of the skeletal muscle, these veins are compressed. അതായത് എക്സർസൈസിലൊക്കെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെയിൻസ് എല്ലാം കംപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു. ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് എല്ലാം ടുവാർഡ്സ് ദി ഹാർട്ടിലേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി വീനസ് റിട്ടേൺ. ഇതിൻ്റെ കാരണം ബാക്ക് ഫ്ലോ തടയാനായിട്ട് അവിടെ ഡിസ്റ്റൽ വാൽവ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. സോ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദീസ് വാൽവ്സ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. അത് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം. whenever there is a contraction of the skeletal muscle, distal valves are closed and pushing the blood towards the heart. This will increase the venous return. So cardiac output is increased by increased skeletal muscle activity such as walking, exercise, etc. പക്ഷേ ഇൻ കോൺട്രറി ആയിട്ട് ഇഫ് വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളെ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും ഡ്യൂ ടു വീനസ് പൂളിംഗ്. കാരണം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു വീനസ് പൂളിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് മേ കോസസ് ഫെയിൻറ്റിംഗ് അറ്റാക്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബെഡ് റിഡൻ പേഷ്യൻസ്. ബെഡ് റിഡൻ പേഷ്യൻസ് ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു മൂവ് ദെയർ ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വീനസ് പൂളിംഗ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു മൂവ് ദെയർ ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ടു ഇൻക്രീസ് ദി കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട്. നെക്സ്റ്റ് പമ്പ് ഇസ് തൊറാസിക് പമ്പ്. നമ്മൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറിങ് അവർ ഇൻസ്പിരേഷൻ venous return increases. This is due to the activity of thoracic pump. അതായത് ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിരേഷൻ നമ്മളുടെ തൊറാസിക് ഏജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇൻട്രാ തൊറാസിക് പ്രഷർ ബിക്കംസ് മോർ നെഗറ്റീവ്. സോ ഈ പ്രഷർ ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് വെയിൻസ്. ഗ്രേറ്റ് വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനക്കാവ അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി വെയിൻസ്. ഈ വെയിൻസിലേക്ക് ഈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രാതൊറാസിക് പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഡിക്രീസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ വീനസ് പ്രഷർ. സെൻട്രൽ വീനസ് പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് വീനസ് റിട്ടേൺ. സോ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിരേഷൻ അവർ ഇൻട്രാതൊറാസിക് പ്രഷർ ബിക്കംസ് മോർ നെഗറ്റീവ്. ദിസ് പ്രഷർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് വെയിൻസ്. സോ ദ സെൻട്രൽ വീനസ് പ്രഷർ ഫോൾസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി വീനസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ദി കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട്. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പമ്പാണ് അബ്ഡോമിനൽ പമ്പ്. ഇതും ഏകദേശം സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ പമ്പ് പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിരേഷൻ നമ്മൾ ഡയഫ്രം ഡിസെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഡിസെൻഡ് ഓഫ് ഡയഫ്രം ഇൻക്രീസസ് ദി ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ. ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം കംപ്രസ്ഡ് ആവും. സോ here also the blood pushes towards the heart like in the skeletal muscle pump and the venous return increases the cardiac output. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാം, എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ലെഗിലേക്ക് പോയില്ല? കാരണം ലെഗ് വെയിൻസ് ഹാവ് വാൽവ്സ് ദെയർ. അവിടെയും the blood is pushing towards the heart
and distal valves are present to decrease the or to prevent the backflow of the blood. So ഇതാണ് abdominal pump. ഇനി മറ്റു ചില ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് which affect the venous return. One is extracellular fluid volume or ECF volume. Whenever there is increase in ECF volume, it will increase the venous return and thereby the cardiac output, as occur in pregnancies. And whenever there is a decrease in ECF volume, venous return also decreases and thereby cardiac output also decreases, such as in vomiting and diarrhea. അടുത്തൊരു റീസൺ ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. നമുക്കറിയാം വെയിൻസ് ആർ ഇന്നർവേറ്റഡ് ബൈ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്. സോ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദി സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം കോസസ് വീനോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. വീനോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി വീനസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ദി കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇഫ് ദർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം, അവിടെ വീനോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, വീനോ ഡയലേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അപ്പോൾ വീനസ് പൂളിങ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ വീനസ് റിട്ടേൺ കുറയും, കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. അടുത്തതാണ് ഏട്രിയൽ പമ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിങ്ങും പാസീവായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് കൺട്രാക്ഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ പാസീവായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അബൌട്ട് 15-20% മാത്രം ബ്ലഡാണ്, വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിങ് മാത്രമാണ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ സം കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഇൻ എക്സർസൈസ് നമുക്ക് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ. So in condition of increased demand for cardiac output, atrial systole contributes to the end diastolic filling of the ventricle. അങ്ങനെയുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷനാണ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിങ്ങിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസ്. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം കംപ്ലയൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. സോ കംപ്ലയൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗൻ ടു സ്ട്രെച്ച്. സോ നോർമലി വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽ എല്ലാം കംപ്ലയൻ്റ് ആണ്. ദേ ആർ കംപ്ലയൻറ്റ് ഇനഫ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്ലഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഡയസ്റ്റോൾ. നോർമൽ വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽസ് എല്ലാം സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ്. അവർക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. സോ നോർമൽ എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 130 ml ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ സം പതോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ലൈക്ക് കാർഡിയോമയോപ്പതീസ് ഓർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്, കംപ്ലയൻസ് വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽസിൻ്റെ കംപ്ലയൻസ് കുറയും. സോ ഡിക്രീസ്ഡ് വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ഡിക്രീസ്ഡ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പതോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് പെരികാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ. പെരികാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാവിറ്റി, പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പെരികാർഡിയൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് വെൻട്രിക്കിൾസിന് പുറത്തുനിന്നൊരു പ്രഷർ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദി വെൻട്രിക്കിൾസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് മോർ. അപ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അത് എക്സ്പാൻഷൻ തടയും. സോ ഇൻ സച്ച് കേസ് ഓൾസോ ventricular compliance decreases and it decreases the end diastolic volume and thereby the cardiac output. സോ ഇത്രയും റീസൺസ് ആണ് പ്രീലോഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 2 ഹെഡിങ് വരും. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് റേറ്റ്, ഒന്ന് വീനസ് റിട്ടേൺ. വീനസ് റിട്ടേണെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് 3 പമ്പ് വരും. സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ പമ്പ്, തൊറാസിക് പമ്പ്, അബ്ഡോമിനൽ പമ്പ്. അതെന്തായാലും എഴുതണം. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ECF വോളിയം, സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി, ഏട്രിയൽ പമ്പ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസ്.
അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി, അതായത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മയോകാർഡിയം ടു കൺട്രാക്ട് ഓർ ഹൗ ഹാർഡ് ദി മയോകാർഡിയം കൺട്രാക്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ പ്രിലോഡ്. സോ റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ increase in myocardial contractility increases the stroke volume and decrease in the myocardial contractility decreases the stroke volume. So myocardial contractility increase ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഐനോട്രോപിക് ഇഫക്റ്റ് എന്നും മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റിയെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഐനോട്രോപിക് ഇഫക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കും. So what are the factors increases the myocardial contractility? മെയിനായിട്ട് 4 ഫാക്ടേഴ്സാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വെൻട്രിക്കുലാർ മസിൽ മാസ്. നമുക്കറിയാം കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ വെൻട്രിക്കുലാർ മസിൽസ്. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വെൻട്രിക്കുലാർ മസിൽ മാസ് ഇൻക്രീസസ് ദി കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് റെഗുലറായിട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും സ്ട്രോങ് അത്ലറ്റ്സിലും എല്ലാം ഹാർട്ട് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഓഫ് മയോകാർഡിയം. ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഓർ ഓർഗൻ. സോ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് റേഞ്ച് ഫ്രം 5 to 5.5 ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അത്ലറ്റ്സിൽ അവരിലും കൂടുതലായിരിക്കും. അത്ലറ്റ്സിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് അത്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അൺട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ്സും ട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ്സും. ഇൻ അൺട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ്സ് അവരുടെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് 20 to 25 ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ്സിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 25 ലിറ്റേഴ്സ്. സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ്സ് the maximum heart rate of a trained athlete may be slightly lower than that of an untrained person. So അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ highly trained athlete will achieve a high cardiac output not from the heart rate but as a result of huge increase in the stroke volume. Stroke volume മാത്രം കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റ്സ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം അൺട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ്സിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റും സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി വെൻട്രിക്കുലാർ മസിൽ മാസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഇൻ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, കാർഡിയോ മയോപ്പതിയിലൊക്കെ മസിൽ അട്രോഫിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർഗൻ. സോ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറയുന്നു, കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും കുറയും. സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറാണ് ഓട്ടോണമിക് ആക്ടിവിറ്റി. വെൻട്രിക്കിൾസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. സോ സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദി വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. സിമ്പത്തറ്റിക് ഇൻഹിബിഷൻ ആണെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി വെൻട്രിക്കിൾസിനെ വാഗസ് നെർവ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇനർവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വാഗൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഹാസ് ലെസ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ഹൗഎവർ vagal stimulation can decrease the cardiac output by decreasing the heart rate. തേർഡ് ഫാക്ടറാണ് ഹോർമോണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് 5 ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാറ്റിക്കൊളാമിൻസ്. ദേ ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ഐനോട്രോപിക്. സോ പോസിറ്റീവ്ലി ഐനോട്രോപിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. സോ അവരുടെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. They act on beta-1 adrenergic receptors in the ventricles. അങ്ങനെ അഡിനിലേറ്റ് സൈക്ലേസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി സൈക്ലിക് AMP. സൈക്ലിക് AMP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ കാൽസ്യം കോൺസെൻട്രേഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ദാസ് ഇൻക്രീസിങ് ദി മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. അടുത്ത 2 ഹോർമോൺസാണ് ഗ്ലൂക്കഗൺ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ. നമുക്കറിയാം രണ്ടും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷനുള്ള ഹോർമോൺസാണ്. പക്ഷേ മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റിയിൽ അവരുടെ ആക്ഷൻ സെയിം ആണ്. They both are positively inotropic. They increases the intracellular cyclic AMP and thereby increasing the intracellular calcium concentration and increases the myocardial contractility. നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോണാണ് തൈറോക്സിൻ. തൈറോക്സിൻ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് 3 മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് they increases the number of beta-1 receptors in the nodal tissues and ventricular muscles. Second one is they increases the sensitivity of these receptors to catecholamines. And third one is they increases the myosin ATPase activity and thereby increasing the myocardial contractility.
ഫോർത്ത് ഹോർമോണാണ് അസറ്റൈൽ കോളിൻ. അസറ്റൈൽ കോളിന് മയോകാർഡിയത്തിലും സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിലും 2 ആക്ഷനാണുള്ളത്. ഇൻ മയോകാർഡിയം they act on muscarinic receptors and they decreases the intracellular cyclic AMP and thereby decreasing the myocardial contractility. അതേസമയം they produce contraction in skeletal muscles. Next one is chemical factors. Chemical factors such as xanthines, അതായത് caffeine, theophylline പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ്. തിയോഫിലിൻ നമുക്ക് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡോസിൽ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ കൊക്കോ ബീൻസ്, ബ്രൂഡ് ടീ ഇതിലൊക്കെ തിയോഫിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കാണാറുണ്ട്. ദേ ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ഐനോട്രോപ്പിക്. സോ അവരുടെ ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദേ ഇൻഹിബിറ്റ് ദി ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സൈക്ലിക് AMP. സോ അപ്പോൾ സൈക്ലിക് AMPയുടെ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെയർബൈ ദേ ഇൻക്രീസ് ദി മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. സോ ഇത്രയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ഇനി കുറച്ച് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് 5 എണ്ണമാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ. അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കാൽഷ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസസ് ദി മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോക്സിയ. തേർഡ് വൺ ഈസ് അസിഡോസിസ്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ടോക്സിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഡ്രഗ്സ്. ദർ ആർ സം ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ദി മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. അതിൽ മെയിനാണ് ഡിജിറ്റാലിസ്. ഇത് നമ്മൾ NMBയിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിജിറ്റാലിസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റാലിസ്? ദേ ഇൻഹിബിറ്റ് ദി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ATPase. സോ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ATPaseൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ്? സോഡിയത്തിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുക, പൊട്ടാസ്യത്തിനെ അകത്തേക്കും വിടുക. സോ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ATPaseനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ സോഡിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദിസ് വിൽ ഒപ്പോസസ് ദി സോഡിയം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അക്രോസ് ദി മെംബ്രെയിൻ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ്. യൂഷ്വലി സോഡിയത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കാൽഷ്യവും സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ത്രൂ സോഡിയം കാൽഷ്യം എക്സ്ചേഞ്ചർ. പക്ഷേ ഇവിടെ സോഡിയം കാൽഷ്യം എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഒക്കേഴ്സ്. സോ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദി മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ദിസ് ഈസ് വൈ ഡിജിറ്റാലിസ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയാക് ഫെയിലിയേഴ്സ്. ഇതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മറ്റു ചില ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ക്വിനിഡിൻ ആൻഡ് ബാർബിറ്റുറേറ്റ്സ് they will decreases the myocardial contractility. Coming to the last factor affecting stroke volume, afterload. Afterloadine നമ്മൾ peripheral resistance എന്നും വിളിക്കും. So what is afterload or peripheral resistance? It is a resistance offered against ejection of blood from the ventricles. ഈ resistance offer ചെയ്യുന്നത് aortic valves ആണ്. So what is the relation between cardiac output and afterload? Cardiac output is inversely proportional to afterload. അതായത് ആഫ്റ്റർലോഡ് കൂടുമ്പോൾ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും, ആഫ്റ്റർലോഡ് കുറയുമ്പോൾ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയോട്ടിക് വാൽവ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് someone has high aortic pressure, afterload will increase. That is ഇൻക്രീസ് ഇൻ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും. എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർലോഡ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ EDV ആൻഡ് ESV. EDV നമുക്കറിയാം എൻ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം, ESV ഈസ് എൻ സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം. That is volume of blood remaining in the ventricles at the end of the systole. Usually 50 to 60 ml ഒക്കെയാണ്. സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് വേറെ റിലേഷൻ വെച്ചും പറയാം. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു EDV ഡിവൈഡഡ് ബൈ ESV. സോ ESV കൂടുമ്പോഴൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും. സോ whenever there is increase in afterload, ESV also increase.
അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും. അങ്ങനെയാണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ്? ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 2 ഫാക്ടേഴ്സ്: വെസൽ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ്. നമുക്ക് വെസൽ ഡയമീറ്റർ നോക്കാം. Whenever there is vasoconstriction, vessel diameter will decrease. വെസൽ ഡയമീറ്റർ കുറയുമ്പോൾ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ലോഡ് കൂടും. അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും. സോ ഇൻ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഡിക്രീസസ്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വാസോ ഡയലേഷനിൽ സംഭവിക്കുക. ഇൻ വാസോ ഡയലേഷൻ വെസൽ ഡയമീറ്റർ വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ലോഡ്. അങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടും. സോ ഇൻ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും. വാസോ ഡയലേഷനിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ്. വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ. സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദി പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. യൂഷ്വലി പോളിസൈത്തീമിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുക. സോ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. ബട്ട് ഇൻ ഡിക്രീസ്ഡ് വിസ്കോസിറ്റി, അതായത് അനീമിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. സോ ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വിസ്കോസിറ്റി കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഇൻ ഡിക്രീസ്ഡ് വിസ്കോസിറ്റി കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ലോഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2 ക്ലിനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. നമുക്കറിയാം നോർമലി ഡയസ്റ്റലിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 80 mmHg ആണ്. സോ ഡ്യൂറിങ് സിസ്റ്റോൾ അവർ വെൻട്രിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട്സ് സിവിയർലി. ഇങ്ങനെ സിവിയർ ആയിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ദേ വോണ്ട് ഇജക്ട് ബ്ലഡ് അണ്ടിൽ 80 mmHg. ബ്ലഡ് ഇജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കിൾസിന് അവരുടെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകണമെങ്കിൽ they have to exert more pressure than 80 mmHg. So the pressure exerted by the ventricles to open the valves to regulate the ejection of blood is called diastolic blood pressure. പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് diastolic blood pressure will be greater than 80 mmHg. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 120 mmHg ആണ് അവരുടെ diastolic blood pressure എങ്കിൽ they have to exert more pressure than 120 mmHg to eject blood. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ലോഡ് കൂടും. സോ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഡിക്രീസ്. വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് അയോർട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ്. ഇൻ അയോർട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് അയോർട്ടിക് വാൽവ് വിൽ ബി പാർഷ്യലി ഓപ്പൺഡ്. പാർഷ്യലി ഓപ്പൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അയോർട്ടിക് വാൽവ് വിൽ എക്സേർട്ട് മോർ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ലോഡ് കൂടും. ആഫ്റ്റർ ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും കുറയും. സോ ഈ 2 കണ്ടീഷനിൽ ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് റിവ്യൂ ഓൺ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പംപ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ പെർ മിനിറ്റ്. നോർമൽ വാല്യൂ ഈസ് 5 liter per minute അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സ്: സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന 3 ഫാക്ടേഴ്സ്: പ്രീലോഡ്, ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ആൻഡ് മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സും സ്ട്രോക്ക് വോളിയമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത്. പ്രീലോഡ് ആൻഡ് മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ആർ directly proportional to stroke volume, but afterload is inversely proportional to stroke volume. ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സബ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ടേബിൾ നോക്കാം. ഈ ടേബിൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിലേഷനും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ EDV ആൻഡ് ESV. ആ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു റിലേഷനും കൂടെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിന് ഉണ്ടാക്കാം. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു EDV ഡിവൈഡഡ് ബൈ ESV. അതായത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു EDV
but inversely proportional to ESV. ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രീലോഡ്. പ്രീലോഡിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് 2 ഫാക്ടേഴ്സാണുള്ളത്, ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് വീനസ് റിട്ടേൺ. അതിൽ വീനസ് റിട്ടേൺ എഴുതുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 3 പമ്പുകളെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുക, സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ പമ്പ്, റെസ്പിറേറ്ററി പമ്പ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ പമ്പ്. പിന്നെ 2 ഹെഡിങ് ആണ്, വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ഇത്രയും കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സോ എങ്ങനെയാണ് പ്രീലോഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദി എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം ഓർ EDV. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് പ്രീലോഡ്, അത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡിക്രീസ്ഡ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ്, ഡിക്രീസ്ഡ് കാൽഷ്യം അയോൺസ്, ഹൈ ഓർ ലോ പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ്, ഹൈ ഓർ ലോ സോഡിയം, ലോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈപ്പോക്സിയ, അബ്നോർമൽ pH ബാലൻസ്, ഡ്രഗ്സ് എസ്പെഷ്യലി കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രീലോഡിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ എങ്ങനെയാണ് പ്രീലോഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഡിക്രീസിങ് ദി എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മയോകാർഡിയം ടു കൺട്രാക്ട്. സോ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സിമ്പതറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ, കാറ്റക്കുലാമിൻസ്, ഹൈ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ കാൽഷ്യം അയോൺസ്, ഹൈ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ, തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ്, ഗ്ലൂക്കഗൺ, ഇൻസുലിൻ, ഇതൊക്കെയാണ്. സോ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഡിക്രീസിങ് ദി എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം. കൺട്രാക്ടിലിറ്റി സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം ആയിട്ട് കൺട്രാക്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല. കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ, അസറ്റൈൽ കോളിൻ, ഹൈപ്പോക്സിയ, ഹൈപ്പർകാലീമിയ, എക്സെട്ര. So it decreases the stroke volume by increasing the end systolic volume. ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ്. ആഫ്റ്റർ ലോഡ് മെയിനായിട്ട് 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, വെസൽ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി. അതിൽ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും, വാസോ ഡയലേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കുറയും, വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടും. സോ ഹൗ ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം? ആഫ്റ്റർ ലോഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡിക്രീസിങ് ദി എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ഡിക്രീസസ് ദി സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദി എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം. ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. CVS-ൽ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെഗുലേഷൻ. സോ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് സച്ച് essay ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. essay ചോദിക്കുമ്പോൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വോളിയംസ് ആൻഡ് ദെയർ നോർമൽ വാല്യൂസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് EDV, ESV, സ്ട്രോക്ക് വോളിയം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഷോർട്ട് എസ്സേ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട്. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓൺ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം.